जय जगन्नाथ। जय किशोरी जी। राधे राधे बंधुगण। आज वृंदावनर नवम अध्याय को आपण को स्वागत। आज आमे जानिबा श्री राधा किए। भगवानकर जेबे मोहिनी अवतार हैला, मोहिनी अवतारर स्वरूपर सौंदर्य रूपरे 33 कोटी देवता विमोहित हो गले। समस्त देवतांक मनरे ए भाव आसिला कि ए जीए भी हेउ मोर गृहिणी होते कि। एते सुंदर से मोहिनी रूप थिला। चंद्रमा, शंकर, ब्रह्मा, वरुण आदि जेते देवता समस्ते मोहिनी उपरे एमिति विमोहित हेले जे तांको से सुंदर रूप को प्राप्त करने पाई तांको पछे पछे धाइले। एमिति स्वरूप थिला मोहिनींकर कि देवगण भाविले मोहिनी खाली थरे मो आड़ को दृष्टि टीए दियंते कि मो जीवन धन्य हो जाता। किंतु ए 33 कोटी देवता मध्यरु केवल जणे देवतांक मनरे मोहिनींक प्रति एमिति भाव नथिला। से थिले सूर्यदेव। सूर्यदेव जेतेबेले मोहिनींकर एपरी प्रचंड दिव्य रूप देखिले, एते मधुर, एते सुकुमारी, एते सुंदर, एते कोमल से रूप थिला कि तांको मनरे आसिला कि ए मोहिनी मोर झियो, मोर पुत्री रूपरे पांती कि, मोर झियो होई से आसंते कि। भगवान तो अंतर्जामी, तेणु सूर्यदेवंकर ए महत भावना को से जानी पारिले। मोहिनी रूपरे थिबा भगवान सूर्यदेवंक आड़कू तिर्यक नेत्र चाहिए। अन्य देवतांकू तांकर दृष्टि गला नाही। भगवान ठाकुर जी सूर्यदेव को तांकर एपरी महत इच्छा पाई साधुवाद जणाइले एवं इशारा कले कि पुत्री रूपरे मोहिनी को प्राप्त करने एक साधारण कथा नुह। ए प्राप्ति एक असाधारण प्राप्ति अटे एवं एथिपाई आपण को बहुत साधनार आवश्यकता पड़िबो। यह शुणी सूर्यदेव सही मुहूर्तरु जप तप ज्ञान धारणा आरंभ करदेले। एपरी आग्रह देखि ठाकुर जी कथा देले कि सूर्यदेव एवं तांकर पत्नींकर पुत्री होई मर्तमंडल को से निश्चय आसिबे। मोहिनी रूपी ठाकुर जी कहिले, जदि आपण सूर्यदेवंकर प्रार्थना भावना जप तप ध्यान तीव्रतर हेबो, जदि मु सेथिरे प्रसन्न हेबी, तेबे मु मोहिनी को मोहित करिबा भली अत्यंत दिव्य सौंदर्यपूर्ण रूप माधुरी संपन्न होई आविर्भाव हेबी। जो मोहिनी सारा ब्रह्मांड तथा 33 कोटी देवता को मोहित करिपारे, ताठारु ढेर गुणा सौंदर्यपूर्ण होई आविर्भाव हेबी। तेणु सूर्यदेव मर्तमंडल रे वृषभानु राजा होई प्रकट हेले। वृषभानु राजा ब्रह्मदेव को तांको तपस्या संतुष्ट कले। ब्रह्मदेव प्रकट होई केउ वरदान पाइबा पई वृषभानु इच्छा करुछंती ताहा पचारिले। वृषभानु राजा कहिले, हे ब्रह्मदेव, मु ठाकुर जी श्री ठाकुर जी बोध हुए तांकर मते देइथिबा वरदान कथा भूली जाइछंती। से मो कल को पुत्री रूपरे प्रकट हेबार वरदान देइथिले। आपण श्री ठाकुर जींकर अति निकटतर, तेणु आपण को मोर निवेदन कि आपण श्री ठाकुर जी मते देइथिबा वरदानटी को मने पकाई देबे। जेबेठारु मु सूर्यदेव श्री ठाकुर जी को मोहिनी रूपरे देखिछि, सेबेठारु मोर अभिलाष प्रबल होइछि कि से मो पुत्री केबे हेबे। एपटे 33 कोटी देवी देवता चाहि बसिछंती पुणी थरे केबे श्री ठाकुर जी तांकर मोहिनी रूप को प्रकट कराइबे। कृपा करंतु हे ब्रह्मदेव, आपण श्री ठाकुर जी को प्रार्थना करंतु कि से शीघ्र तांकर मोहिनी रूप रे आसी जांतु। ब्रह्मदेव यह शुणी कहिले, हे वृषभानुजी, आपणक साधना प्रार्थना और पुरुषार्थ रे एते शक्ति अछि जे श्री ठाकुर जी को आपणक पाखक आसवाक ही पड़िबो। तेबे मोहिनी रूपर प्रकट होगा पूर्व प्रस्तुति दरकार। से प्रस्तुति रे मु ब्रह्मदेव आपण को सहायता करिपारिबी। मु बरसाना पहाड़ रूपरे विराजमान हेबी, जेउठारे श्री ठाकुर जी मोहिनी रूपरे विराज करिवे। तेबे से राधा नाम रे बरसाना माटी रे प्रकट हेबे। अनिंद्य सुंदरी श्री मोहिनी श्री राधा रूप धारण करिवे। एई बरसाना पर्वत रे लीला करिवे। ब्रह्मदेव श्री ठाकुर जी को आराधना कले। श्री ठाकुर जी को मने पकाई देले तांकर प्रतिश्रुति। केवल वृषभानु नुहे, सारा 33 कोटी देवी देवतांकर उत्कंठा को मने पकाई देले ब्रह्मदेव। श्री वृषभानुंकर तपस्या एते प्रबल थिला जे तांकर सदिच्छा जागृत होला कि श्री ठाकुर जींकर ए नूतन स्वरूपर सौंदर्य एते प्रबल हेउ कि देवी देवता गंधर्व अप्सरा मानव समस्त प्राणी जगत तांकर श्री राधा स्वरूपर दर्शन मात्र के मनरु काम भाव नष्ट होई निष्काम प्रेम भाव जागृत हेबो। अनकंडीशनल लव प्रकट हेबो। यह ए संसार पाई एक दिव्य भेटी सदृश हेबो।
ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ମନରୁ କାମ ଭାବନା ବିନାଶ ହୋଇ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଭାବର ବନ୍ୟା ଜଳ ସଦୃଶ ପ୍ଳାବିତ ହେବ ଏ ସଂସାର। ପ୍ରାଣୀ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ନାମ ଓ ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ଦେହ ଭାବନାର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଚାଲିଯିବ। ଏକ ଚେତନାମୟ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରାଣୀ ବିଚରଣ କରିପାରିବ। ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରେମ ଏ ସଂସାରର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହା ଦୁଃଖଦାୟୀ ଅଟେ। ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଅଟେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଏ ରାଧାରାଣୀ ରୂପ, ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀଙ୍କର ଏ ସ୍ୱରୂପ ଏ ସଂସାରରେ ନିଷ୍କାମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମର ବନ୍ୟା ବହାଇବ। ଏ ପ୍ରେମରେ ପ୍ରାଣୀର ବେଡ଼ା ପାର ହୋଇଯିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣୀର ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ। ଜନ୍ମ ଜନ୍ମର ଦୁଃଖ ଯନ୍ତ୍ରଣାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନର ପରିସମାପ୍ତି ଘଟିବ। ରାଧା 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 ନାମ ଏ ସଂସାରକୁ ଏକ ଦିବ୍ୟ ଚେତନାର ଶୀର୍ଷକୁ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେବ। ଏବେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ଶ୍ରୀରାଧା ରୂପରେ ପ୍ରକଟ ହେବାର ସମୟ ଆସିଗଲା। ସେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ କି ଏପଟେ ନନ୍ଦଲାଲା ହୋଇ ଜନ୍ମ ନେବାର ଅଛି, ସେପଟେ ବର୍ଷାନରେ ଶ୍ରୀରାଧା ଭାବରେ ପ୍ରକଟିବାର ଅଛି। 6 ପିତାମାତାଙ୍କୁ ନେଇ ଲୀଳା କରିବାର ଏତେ ସହଜ ନୁହେଁ। ଯଶୋଦା ଓ ନନ୍ଦରାଜା, ଦେବକୀ ଓ ବସୁଦେବ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ବୃଷଭାନୁ, ଏ 6 ପିତାମାତାଙ୍କୁ କିପରି ସମ୍ଭାଳି ହେବ, ସେଇ କଥା ବିଚାରୁଥିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ। ବୈକୁଣ୍ଠର ଦିବ୍ୟ ମହଲରେ ବିଚରଣ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଠାକୁରଜୀ। ବୈକୁଣ୍ଠର ମହଲରେ ଗୋଟିଏ ଖମ୍ବରେ ଖଚିତ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟିଏ ମଣି ଉପରେ ତାଙ୍କର ନଜର ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ମଣିରେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ସ୍ୱରୂପ ଝଲସି ଉଠିଲା। ପାଖକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲେ ଏବଂ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନିଜେ ଦେଖି ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ଏମିତି ଠାକୁରଜୀ ନିଜ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ନିଜେ କେବେ ଦେଖୁନଥିଲେ, କାରଣ ନିଜ ଭିତରେ ନିଜେ ହଜିଯିବାର ଅନୁଭବ ସେ କରୁଥିଲେ, ମୋହିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲେ। ତେବେ ଏଇଥର ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟିକୁ ଦେଖି ବିଚାରିଲେ, ଯଦି ମୋର ଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଆଉ ଟିକିଏ ଶୃଙ୍ଗାର ବା ସଜେଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ କେମିତି ହୁଅନ୍ତା। ଏହା ବିଚାର କରି ତାଙ୍କ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟିକୁ ସ୍ଥିର କରିଦେଲେ ଏବଂ ଶୃଙ୍ଗାର ଦ୍ରବ୍ୟ ଆଣି ସଜେଇବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାହା ଏକ ଅନିନ୍ଦ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ନାରୀ ରୂପ ଧାରଣ କଲା। ନାକରେ ନାକଚଣା, କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ, ପାଦରେ ପାଉଁଜି, ହାତରେ କଙ୍କଣ, ବେକରେ ରତ୍ନଖଚିତ ମାଳା ଇତ୍ୟାଦି ଇତ୍ୟାଦି ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ। ଶତ ଶୃଙ୍ଗାର କରି ଚାଲିଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ। ଶେଷରେ ମୋହିନୀଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ରୂପଠାରୁ ଶତଗୁଣ ଦିବ୍ୟ ରୂପବତୀ ସ୍ୱରୂପର ଛବି ଆଙ୍କି ହୋଇଗଲା, ଯାହାକୁ ଦେଖି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ମଧ୍ୟ ବିମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ଏବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ମୁକୁଟ ହଟାଇଲେ, ନିଜେ ନିଜକୁ ସେହି ଚିତ୍ରର ସ୍ୱରୂପ ଦେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ମୟୂର ଚୂଳ ହଟାଇଲେ, ଆଖିରେ କ୍ଷୀଣ ଧାରେ କଜଳ ନାଇଦେଲେ, ଓଠରେ ଲାଲ ହାଲକା ରଙ୍ଗ ଲଗାଇଲେ, ଗଳାରେ ହାର ପିନ୍ଧିଲେ, ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଓଢ଼ଣୀଟି ଆଣି ମୁଣ୍ଡରେ ଘୋଡ଼ାଇ ଦେଲେ। ନିଜର ଶ୍ୟାମ ରଙ୍ଗକୁ ଟିକିଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଶରୀରକୁ ଗୋରା ସ୍ୱରୂପ କରିଦେଲେ। ବାଃ, କି ଦିବ୍ୟ ରୂପ ଚହଟି ଉଠିଲା! ସତେ ଯେମିତି ଶତ ସୂର୍ଯ୍ୟଚନ୍ଦ୍ର ଏକା ହୋଇ ଚହଟି ଉଠୁଛନ୍ତି। ସେ ରୂପରୁ ଏତେ ଆଲୋକପୁଞ୍ଜ ଚହଟି ଉଠିଲା କି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ନିଜେ ଲାଜେଇ ଗଲେ। ଏହି ସ୍ୱରୂପ ହିଁ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ବନିଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ବର୍ଣ୍ଣନା କହେ କି ଶ୍ରୀ ରାଧାରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ହିଁ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଓ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀ ଏକ ଏବଂ ଅଭିନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ପ୍ରକାଶକୁଞ୍ଜ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟମୟୀ ଶକ୍ତିମୟୀ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଏ ରୂପକୁ ଶ୍ରୀ ବୃଷଭାନୁଙ୍କୁ ପୁତ୍ରୀ ରୂପେ ଅର୍ପଣ କରିବାର ସଂକଳ୍ପ ନେଲେ। ନନ୍ଦଲାଲା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବା ପୂର୍ବରୁ ଶ୍ରୀ ରାଧା ରୂପରେ ବର୍ଷାନାର ବୃଷଭାନୁ ରାଜାଙ୍କ ମହଲରେ ପୁତ୍ରୀ ରୂପରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲେ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ରାଧା ରୂପରେ। ତେବେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇ ପଚାରିଲା, ହେ ଠାକୁରଜୀ, ଆପଣ ହିଁ ମୋତେ ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି। ଆପଣ ହିଁ ମୋର ସୃଷ୍ଟିକର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କର ମୋ ପ୍ରତି କ'ଣ ଭାବ ରହିଛି? ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ, ହେ ଶ୍ରୀରାଧା, ହେ କିଶୋରୀଜୀ, ଆପଣଙ୍କ ମୋହିନୀ ସ୍ୱରୂପକୁ ଦେଖି 33 କୋଟି ଦେବୀ ଦେବତା ମୋହିତ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାହା ଅନୁଭବ କରିପାରିନଥିଲି। ଆଜି ତୁମର ଏ ଶ୍ରୀରାଧା ସ୍ୱରୂପ ମୋତେ ମୋହିତ କରିଛି। ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଧର୍ମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି, ଜ୍ଞାନର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି, ଭକ୍ତିର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି, ବୈରାଗ୍ୟର ସ୍ଥାପନା ହୋଇଛି, ହେଲେ ସଂସାରର ସାର ପ୍ରେମର ସ୍ଥାପନା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏ ସଂସାରରେ ଆପଣ ହେ ଶ୍ରୀରାଧା, ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀ ମୋର ଶକ୍ତି ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ମୋର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ପୁରା ବିଶ୍ୱର ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ପରମାର୍ଥର ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ଆତ୍ମା ପରମାତ୍ମା ଭିତରେ ଲୀନ ହେବାର ଚେଷ୍ଟାରେ ଥାଏ। ଆପଣ ହେ ଶ୍ରୀରାଧା, ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀ ସେହି ପରମାର୍ଥ ପ୍ରାପ୍ତିର ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେବେ ମୋ ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ପାଇଁ
ଆପଣ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଆପଣ ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଆପଣ ଏ ସଂସାରର ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପର ସ୍ଥାପନା ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଏ ସଂସାରରେ ହେବ। ସଂସାର ଜାଣିବ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ କ'ଣ। କୃଷ୍ଣ ରାଧାଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମର ସ୍ଥାପନା ହେବ ସଂସାରରେ। ଆଜିର ଯୁବପିଢ଼ି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତିରେ ଅନ୍ଧ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ଦେ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଲଭ୍ ବାର୍ଡ଼ସର ମାନ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି କଦାପି ନୁହଁ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଭାବର ମୂଳ ମନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପରତା। ଏଥିରେ କେବଳ ଦେବାର ଥାଏ, କିଛି ନେବାର ନଥାଏ। ତ୍ୟାଗର ଅନ୍ୟ ନାମ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ। ରାଧା ହେଉଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଏକ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପ ବା ଆତ୍ମା ସ୍ୱରୂପକୁ ପ୍ରେମ କରି ହୁଏ, ବିବାହ କରାଯାଇ ନପାରେ। ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏବଂ ଆତ୍ମା ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହେଁ। ବିବାହ ପାଇଁ ଏକ ଅଲଗା ବ୍ୟକ୍ତି ଦରକାର, ଏକ ଅଲଗା ଶରୀର ଦରକାର। ଲୌକିକ ଦୁନିଆରେ ଅଲଗା ଶରୀରଧାରୀ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିପାରେ, ହେଲେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରେମ ରହିପାରେ ନାହିଁ। କୃଷ୍ଣ ଓ ରାଧା ଅଲଗା ଶରୀରଧାରୀ ଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଅନ୍ତି, ହେଲେ ଆତ୍ମା ଓ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମ ସ୍ୱରୂପ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ। ଶ୍ରୀ ଠାକୁରଜୀ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀ ରାଧାରାଣୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଶ୍ରୀ ବୃଷଭାନୁଜୀ ବର୍ଷାନାରେ ଅବତରିତ ହୋଇ ପ୍ରେମର ଦିବ୍ୟ ଲୀଳା କରନ୍ତୁ। ଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଶ୍ରୀ ରାଧା କୀର୍ତ୍ତି ଓ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର କୋଳକୁ ଆସିଯାଆନ୍ତି। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ରାଧାରାଣୀଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ହୁଏ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର କୋଳରେ। ସବୁ ମଙ୍ଗଳ କାର୍ଯ୍ୟର ଶୁଭାରମ୍ଭ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଗମନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରେମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ପ୍ରତୀକ ଭାବରେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ଘଟିଲା। ପୁରା ବର୍ଷାନାରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଖେଳିଗଲା। ନନ୍ଦବାବା ଏବଂ ଯଶୋଦା ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସବକୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ ହୋଇ ଆସିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବ। ବୃଷଭାନୁ ଓ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ବଧାଇ ଜଣାଇଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଜନ୍ମ ଉତ୍ସବରେ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଥିଲା। ତାହା ହେଉଛି ଦିନ ବିତିଗଲା, ହେଲେ କିଶୋରୀଜୀ ତାଙ୍କ ଆଖି ଖୋଲିଲେ ନାହିଁ। କୀର୍ତ୍ତି ଓ ବୃଷଭାନୁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇ ପଡ଼ୁଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଲାଲି ନେତ୍ର କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ସାଧୁସନ୍ଥ ଯେତେ ଆସିଲେ ପଚାରି ବୁଝୁଥାନ୍ତି ପ୍ରତିକାର କ'ଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖି ଦେବଗଣ ଶ୍ରୀ ନାରଦଙ୍କୁ ମର୍ତ୍ତମଣ୍ଡଳର ବର୍ଷାନାକୁ ପ୍ରେରଣ କଲେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀଜୀଙ୍କ ନେତ୍ରଯୁଗଳ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ଥାନ୍ତି। କୀର୍ତ୍ତି ଓ ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ ବ୍ୟାକୁଳତାରେ ନାରଦ ସାମିଲ ହେଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶୋଇଥିବା ମହଲରେ ନାରଦ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଅଦ୍ଭୁତ ଶିହରଣ ନାରଦଙ୍କର ଦେହ ମନରେ। କମଳ ଶଯ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀ ରାଧା ଶୋଇଥିଲେ। ଫୁଲକଢ଼ିଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି କମଳ କାନ୍ତି ବିଶିଷ୍ଟ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଶରୀର। ଛୁଇଁଦେଲେ କାଳେ କଷ୍ଟ ହେବ, ଏପରି ଭାବ ଆସୁଥିଲା। ଶ୍ରୀ ନାରଦ ଦେଖି କହିଲେ, ହେ କୀର୍ତ୍ତି ଓ ବୃଷଭାନୁଜୀ, କିଛି ପୂଜାମନ୍ତ୍ର ତନ୍ତ୍ର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତେବେ ଯାଇ ଲାଲି ଆଖି ଖୋଲିବେ। ହେ ନାରଦଜୀ, ଆମ ଲାଲି ବହୁତ କମଳ, ସମ୍ଭାଳିକିନା କରିବ ଯାହା କରିବ। ଆପଣମାନେ ଶୟନ କକ୍ଷରୁ ବାହାରକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଏକାନ୍ତରେ ପୂଜା କରାଯିବ। ଏଥିରେ କୀର୍ତ୍ତି ଅରାଜି ହେଉଥାନ୍ତି। ନାରଦଙ୍କ ପ୍ରତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ କକ୍ଷ ବାହାରକୁ ସମସ୍ତେ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ଶ୍ରୀ ଲାଲିଜୀଙ୍କର ପାଦପଦ୍ମରେ ପ୍ରଣାମ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ମନ୍ତ୍ର ଗାୟନ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ସେ ଆରମ୍ଭ କଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ମନୋହାରିଣୀ, ହେ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରିୟେ, ଜୟ ହୋ ମଙ୍ଗଲ ଲଲିତା, ଜୟ ବେଣୁ ରବାକୁଲ। ହେ କୃଷ୍ଣ ମନୋହାରିଣୀ ମନ୍ତ୍ର ନାରଦ ବାରମ୍ବାର ଗାୟନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଏହା ଯେମିତି ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା, ଆଖି ତାଙ୍କର ଧୀରେ ଧୀରେ ଖୋଲିଲା। କମଳ ନୟନ ଯୁଗଳ ଫୁଲ କଢ଼ି ଖୋଲିବା ସଦୃଶ ଖୋଲିଗଲା। ମୁଖମଣ୍ଡଳରେ ଜ୍ୟୋତି ଖେଳିଗଲା। କଡ଼ ଲେଉଟିବା ଜାଣିନଥିବା ଶ୍ରୀରାଧା ଝୁଲାର ବାଡ଼ଟିକୁ ଧରି ଉଠି ବସିଲେ। ମୁଖରେ ଦାନ୍ତ ବି ବାହାରି ନଥିଲା, ହେଲେ ମୁଖ ମେଲି ଖିଲି ଖିଲି ହସିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ ଶ୍ରୀ କିଶୋରୀ ରାଧାରାଣୀ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଥିଲା ଯେ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ଦିବ୍ୟ ଚେତନା ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ବିଭୋର ମୁଦ୍ରାକୁ ଚାଲିଗଲେ। କି ଅପୂର୍ବ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର! ସେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର କିରଣରେ ସଂସାରର ପଞ୍ଚବିକାରର ସତେ ଯେମିତି ଅନ୍ତ ଘଟିବାର ଜୟ ଜୟକାର ହେଉଥିଲା। ସଂସାରରେ ନିଷ୍କାମ ପ୍ରେମର ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱୀ ଜୟ ଜୟକାର ହେବାର ସମ୍ୟକ୍ ଆଭା ଦେଖି ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ଆତ୍ମବିଭୋର ହୋଇଗଲେ।
କହିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ମନୋହାରିଣୀ ରାଧା, ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ ଭଲ ଲାଗୁଛି? ଏହା ଶୁଣି ଶ୍ରୀ ରାଧା ଦାନ୍ତ ନଥିବା ଶ୍ରୀମୁଖକୁ ଦେଖାଇଲେ ଏବଂ କେବଳ ଖିଲି ଖିଲି ହୋଇ ହସି ଉଠିଲେ। ପୁଣି ଶ୍ରୀ ନାରଦ ନିଜ ବୀଣା ବଜାଇ ମନ୍ତ୍ର କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ହେ କୃଷ୍ଣ ମନୋହାରିଣୀ, ହେ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରିୟେ, ଜୟ ହୋ ମଙ୍ଗଲ ଲଲିତା, ଜୟ ବେଣୁ ରବାକୁଲ। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଝୁଲା ଚାରିଆଡ଼େ ନାଚି ନାଚି ଶ୍ରୀ ନାରଦ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର କୋମଳ ହାତ ପାପୁଲିରେ ତାଳି ମାରି ଚାଲିଲେ। ଖିଲି ଖିଲି ହସରେ କୋଠରୀ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ବାହାରେ ଅପେକ୍ଷାରତ ଶ୍ରୀ ବୃଷଭାନୁ ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତିଜୀ ଶୁଣିଲେ, ଆରେ କୋଠରୀ ଭିତରେ ତ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଭୁଛି, କଥା କ'ଣ? ବୀଣା ବାଜୁଛି, ତାଳି ଶୁଭୁଛି, ଖିଲି ଖିଲି ହସର ଲହରୀ ଆସୁଛି କୋଠରୀ ଭିତରୁ। ବୃଷଭାନୁଜୀ କାନ ଡେରି କବାଟରେ ଶୁଣିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନାରଦ ଗାଇ ଚାଲିଥିଲେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ମନୋହାରିଣୀ, ହେ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରିୟେ। ଆଉ ସମ୍ଭାଳିଲେନି ବୃଷଭାନୁଜୀ। କବାଟରୁ ଟିକିଏ ଫାଙ୍କା କରି ଭିତରକୁ ନିରେଖି ଚାହିଁଲେ। ଏ କି ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟ! ସାରା କୋଠରୀରେ ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକରେ ଉଦ୍ଭାସିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। 8 ଦିନର ଶ୍ରୀ ଲାଲି ଝୁଲା ଉପରେ ବସି କରତାଳି ମାରି ଖିଲି ଖିଲି ହସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ବୀଣା ବଜାଇ ହେ କୃଷ୍ଣ ମନୋହାରିଣୀ ଗାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ କୀର୍ତ୍ତନରେ ବିଭୋର ହୋଇ ଉଠିଛନ୍ତି। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖି ବୃଷଭାନୁଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଘୂରିଗଲା ଏବଂ ସ୍ୱପ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ଥିଲା ଭଳି ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା। ଏ କଥା ସରିଲାନି। କୋଠରୀକୁ ଆହୁରି ଆଲୋକିତ କରି ଶ୍ରୀ ଲାଲିଜୀଙ୍କର ସଖୀଗଣ ପ୍ରକଟ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମପୂର୍ବକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ହେ ନାରଦଜୀ, ଆପଣ ଆମ ଶ୍ରୀ ଲାଲିଜୀଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କର ଦର୍ଶନର ଅଭିଳାଷା ଆପଣଙ୍କର ହେବ, ତେବେ ଶୁଣି ରଖନ୍ତୁ, କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠାକୁ ଆସିଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କର ଦର୍ଶନ ଲାଭ କରିପାରିବେ। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଶ୍ରୀ ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ, ଶ୍ରୀ ଯମୁନା କୁଞ୍ଜ, ବ୍ରିଜ କୁଞ୍ଜ ଇତ୍ୟାଦି। ଶ୍ରୀ ରାଧାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ଯଦି ଆପଣ ଏହି କୀର୍ତ୍ତନର ଗାନ କରିବେ, ହେ କୃଷ୍ଣ ମନୋହାରିଣୀ, ତେବେ ଆପଣ ଶ୍ରୀଜୀଙ୍କୁ ଏହି ଦିବ୍ୟ ରୂପରେ ଦର୍ଶନ କରିପାରିବେ। ଏ ବରଦାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ସଖୀଗଣ ପ୍ରଦାନ କରୁଅଛୁ। ଆମ ଶ୍ରୀ ଲାଲିଜୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ କରୁଣାମୟୀ। ତାଙ୍କୁ ଡାକୁଥିବା ଭକ୍ତଙ୍କୁ ସେ ତୁରନ୍ତ କରୁଣା ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି ନାରଦଜୀଙ୍କର ବେନି ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁ ବହିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଶ୍ରୀ ଲାଲିଜୀଙ୍କର ଚରଣରେ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଶ୍ରୀ ନାରଦଜୀ ସ୍ୱର୍ଗାଲୋକକୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରିଗଲେ। ଏବେ କିଶୋରୀଜୀ ପୂର୍ବବତ୍ ଆଖିକୁ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରି ପୁଣି ସେହିଭଳି ଝୁଲଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। କୀର୍ତ୍ତି ଓ ବୃଷଭାନୁ କୋଠରୀକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଲେ କି ଶ୍ରୀ ନାରଦ ମହାରାଜ କୋଠରୀରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଲାଲିଜୀ ପୂର୍ବ ଭଳି ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଛନ୍ତି। କୋଠରୀରେ ଥିବା ଦିବ୍ୟ ଆଲୋକ ମଳିନ ପଡ଼ିଯାଇଛି। କୀର୍ତ୍ତି କହିଲେ, ଏ ବାବାଜୀ ଆସିଲେ ମନ୍ତ୍ରତନ୍ତ୍ର କଲେ, ହେଲେ ଆମ ଲାଲିର ଆଖି ସେମିତି ବନ୍ଦ ହୋଇ ରହିଲା। ଏବେ ଶ୍ରୀ ବୃଷଭାନୁଜୀ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କୁ ସବୁ କଥା କହିଲେ। କବାଟର ଫାଙ୍କରେ ସେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲେ ସବୁକିଛି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଏବଂ ଶ୍ରୀ ବୃଷଭାନୁଜୀ ଗାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ହେ କୃଷ୍ଣ ମନୋହାରିଣୀ, ହେ ବୃନ୍ଦାବନ ପ୍ରିୟେ, ଜୟ ହୋ ମଙ୍ଗଲ ଲଲିତା, ଜୟ ବେଣୁ ରମାକୁଲ। ଯେମିତି ଏ ମନ୍ତ୍ରଗାନ ଶ୍ରୀ ଲାଲିଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଛି, ପୁଣି ଲାଲି ଧୀରେ ତାଙ୍କ ଦିବ୍ୟ ନେତ୍ର ଯୁଗଳ ଖୋଲିଦେଲେ। ଖିଲି ଖିଲି ହସିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲେ। ଏହା ଦେଖି କୀର୍ତ୍ତି ବିଭୋର ଅତି ଆନନ୍ଦିତ ହୋଇ ଉଠିଲେ। ଶ୍ରୀ ବୃଷଭାନୁ ମଧ୍ୟ ନୃତ୍ୟ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସଖୀ, ରାଜମହଲର କର୍ମଚାରୀ ତଥା ପୁରା ବର୍ଷାନାବାସୀ ସେହି ହେ କୃଷ୍ଣ ମନୋହାରିଣୀ ମନ୍ତ୍ର ଜପିବା ପୂର୍ବକ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଚାରିଆଡ଼େ ଏ ମନ୍ତ୍ରର ଧ୍ୱନି ଓ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ଖିଲି ଖିଲି ହସ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ ହୋଇ ଉଠୁଥିଲା। ଏବେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କର ହୃଦବୋଧ ହେଲା କି ଏ ଶ୍ରୀ ଲାଲାଜୀ ସାମାନ୍ୟ ଲାଲି ନୁହନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଆତ୍ମା ଅଟନ୍ତି। ଶ୍ରୀରାଧା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଠାରୁ ଅଲଗା ନୁହନ୍ତି। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଥିଲା ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେବାର ଏକ ଛୋଟ ଉପସ୍ଥାପନା। ଏ ପ୍ରୟାସରେ କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ ସାଦରେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ଆପଣମାନେ ଯେ ଶ୍ରୀରାଧାଙ୍କର ପ୍ରକଟ ହେବାର ଏ ଦିବ୍ୟ ବାଣୀକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଖୁବ୍ ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଧେ ରାଧେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।